Okay. Good morning. So please, all of you, mute your microphones. Ayappa and Monica, mute your microphone. Who is Monica? Okay. Very good morning to all of you. So in the last lecture, what we discussed in the last lecture? Anybody? What we discussed in last lecture? Anybody from your class? Last lecture lo మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఏమా? ఎవరు లేరా? లాస్ట్ లెక్చర్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం నాన్న? వాట్ వి డిస్కస్ ఇన్ ప్రీవియస్ లెక్చర్? Bearing capacity. Very good. Very good, Ayappa. Very good. Okay. In last lecture, we discussed about bearing capacity. Now, we are going to discuss about factors. Write down factors affecting bearing capacity. Factors affecting bearing capacity. So we know the bearing capacity and the terminology of a bearing capacity. So now we are going to discuss about factors affecting bearing capacity. Different factors that are affecting to the bearing capacity of a soil. We have different factors. అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వటానికి ఆ డిక్రీజ్ అవ్వటానికి ఏ పారామీటర్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయో దోస్ పారామీటర్స్ వి ఆర్ కాలింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్, సో ఫర్ ఇన్వాల్వ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్ the bearing capacity will affect. So bearing capacity effect means, so there may be a chance to increase, or there may be a chance to decrease, or there may be a chance to constant. So we know the bearing capacity. So what is the importance of bearing capacity and terminology? Gross bearing capacity, net ultimate bearing capacity, safe bearing capacity, net safe bearing capacity. So these are all the parameters, or these are all the terminology to evaluate the bearing capacity of a particular soil. So we have different theories to calculate ultimate bearing capacity, net ultimate bearing capacity of a soil. Before going to discuss different theories of bearing capacity evaluation, some factors that are affecting to the bearing capacity. This is in your syllabus. So that's why I mentioned here today's topic. Okay, factors affecting bearing capacity. Okay na? So మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇక్కడ టోటల్ గా 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. 5 ఫ్యాక్టర్స్. సో 5 ఫ్యాక్టర్స్ are affecting 5 factors are affecting
to the bearing capacity. 5 factors are affecting to the bearing capacity. 5 factors affect అవుతూ ఉన్నాయి నాన్న. సో ఆ 5 factors మీకు అర్థం అవటం కోసం నేనేం చేస్తానంటే ఒక చిన్న కొటేషన్ చెప్తాను. ఓకేనా? ఒక కొటేషన్ చెప్తాను. ఆ కొటేషన్ నుంచి మనం ఆ 5 factors ని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏంటంటే దట్ కొటేషన్, we should focus in ethics. We should focus in ethics. ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. W S F I E. We should focus in ethics. ఇక్కడ మన దీని మీనింగ్ మన అందరికీ తెలుసు. సో నైతిక విలువల మీద మనం దృష్టి పెట్టాలి. ఓకేనా? ఎథిక్స్, మోరల్ వాల్యూస్, నైతిక విలువలు అంట. అంటే యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనకు కొన్ని విలువలు కాపాడుకుంటూ ఉండాలి, కొన్ని విలువలు మనం పాటిస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? సో వీ షుడ్ ఫోకస్, మనము ఎథిక్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి. అందుకే మీకు జైన్ టు కాకినాడ వాడు ఎథికల్ వాల్యూస్ అండ్ హ్యుమానిటీస్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాడు. ఓకే, మరి మీరు అక్కడ ఏం నేర్చుకున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ ఎథికల్ వాల్యూస్ అనేవి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, నైతిక విలువలు అనేవి చదువుకు సంబంధించినవి కాదు. నైతిక విలువలు అనేది మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ కి సంబంధించినవి. ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్స్ టు క్యారెక్టర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. We can see ethical values not only human beings. మనుషులలో మాత్రమే కాదు మనం ఎథికల్ వాల్యూస్ చూడగలిగేది. We can see in animals, we can see in birds, we can see in insects, we can see in different ways, we can see in nature. అంటే నైతిక విలువ అంటే ఒకళ్ళు రెస్పెక్ట్ లేదా ఒక మనిషిని ఒక మనిషిలాగా చూడటమే నైతిక విలువలు అంట, మోరల్ వాల్యూస్ అంట. చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకేనా? సో చదువుకుంటే నైతిక విలువలు వస్తాయి అని అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్. చదువుకుంటే నైతిక విలువలు రావు, నేర్చుకుంటే నైతిక విలువలు వస్తాయి. చదువులో నైతిక విలువలు ఉండవు, నేర్చుకునే విషయంలో నైతిక విలువలు ఉంటాయి. కాబట్టి మనందరం కూడా ఏం చేయాలంటే ఎథిక్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. కోవిడ్-19 మనకి చక్కగా ఒక పాయింట్ నేర్పిస్తుంది, అదే ఎథిక్స్. కోవిడ్-19 మీకు ఎంత నెగిటివ్ గా కనపడుతుందో నాకైతే తెలియదు, కానీ నాకైతే చాలా పాజిటివ్ గా కనపడుతుంది కోవిడ్-19. భగవంతుడు కోవిడ్ ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడంటే in human beings ethical values are day by day decreasing. అందుకని ఎథికల్ వాల్యూస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం కోవిడ్-19 ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు. కాబట్టి మనందరం ఎథిక్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ లెటర్ E, ఫస్ట్ లెటర్ W, the factor. Coming to our subject, 5 factors. First one W, that is water table. Second one S means settlements. Next F means foundations. I means
I means internal stresses. Internal stresses. E means engineering and physical properties. Engineering and physical properties of the soil. Engineering and physical properties of the soil. These are the factors. These are the factors that are affecting to the bearing capacity of a soil. Bearing capacity of a soil. So all of you note down. All of you note down. Bearing capacity of a soil. These are the factors that are affecting to the bearing capacity of a soil. మనము కొటేషన్ వైజ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఆర్డర్ వైజ్ గా అయితే ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది సాయిల్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. Second one, foundations. Third one, settlements. Fourth one, water table. Last one, internal stresses. మీ ఇష్టం, మీకు ఎలా గుర్తుంటుంది అనుకుంటే అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? బట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్. ఇక్కడ నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు రైట్ డౌన్ ద ఫస్ట్ వన్, నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ ఇట్స్ ఫిజికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నారు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ ది సాయిల్, ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ తో పాటుగా నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్. సో నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్, engineering and physical properties are the factor that are affecting to the bearing capacity. మీకు అర్థం అవటం కోసం I will tell one example. ఓకేనా? ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. సపోజ్ నేచర్ ఆఫ్ ది సాయిల్. నేచర్ అంటే క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది సాయిల్. ద సాయిల్ హ్యాస్ expansive soil. Expansive means the volume will change season to season. That is one of the character. Nature of the soil. We are discussing about nature of the soil. In rainy season, the volume will increase. In summer season, the volume will decrease. So that is a nature. That is a character of the soil. So it is affecting to the bearing capacity. If volume will increase or volume will decrease, there may be a chance to get the settlement. If the settlement will occur, then the bearing capacity of the soil will decrease. Suppose if you are considering cohesionless soils with minimum voids ratio, and voids gaps takkuva undi cohesionless character unte, the bearing capacity will be high. So like that, nature of soil is playing a role to the bearing capacity. Next one, engineering physical properties. Physical properties means index properties antam. Index properties are physical properties. Engineering properties ante compaction, consolidation, shear strength, permeability. These are the engineering properties of the soil. Those all engineering properties are affecting to the bearing capacity. Suppose if the soil is highly compacted, ఆ సాయిల్ కు ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏంటంటే ఎక్కువగా కాంపాక్షన్ జరుగుతుంది. ఎక్కువగా కాంపాక్షన్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. ఎప్పుడు ఎక్కువగా కాంపాక్షన్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుందంటే ఎక్కువ వాయిడ్స్ ఉంటాయి. So highly compacted soil will get highly settlement. Then the bearing capacity will be decreased. If the density will be maximum, then settlement will be minimum. Then the bearing capacity of the soil will be high.
So like that, engineering properties, shear strength, consolidation, that is related to clay. If the soil is in cohesive soil, clay, there may be a difference in bearing capacity. So engineering and physical properties of the soil, common nature of the soil is affecting bearing capacity of the soil. Kabatti, before going to discuss, before going to evaluate the bearing capacity of a soil, we should consider nature of the soil, engineering and physical properties of the soil. Without knowing engineering properties, without knowing physical properties, without knowing nature of the soil, it is not possible to evaluate bearing capacity of a soil in a particular location. So my dear students, we should focus on first point, engineering properties, physical properties. Simple ga engineering properties and physical properties, nature of the soil ante GT1, geotechnical engineering 1 cheppedi ade character, voids ratio, porosity, degree of saturation, and percentage of air voids, specific gravity of soil solids. These are all the different characteristics of the soil in different conditions. So that is the first point. Second point is foundations. Write down foundations. 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 Nature of foundation and other details. ఇక్కడ రాసుకోండి, nature of foundation, nature of foundation and other details such as size, comma, shape, comma, depth, comma, rigidity, depth and rigidity of structure. Rigidity of structure, size, shape, okay, size, shape, rigidity of structure, అంటే నేచర్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్. మనం వేయాలనుకుంటున్నటువంటి ఫౌండేషన్, నాట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్, విత్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ we will consider all these points also. ఇవన్నీ కూడా బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం వేయాలనుకుంటున్నటువంటి ఫౌండేషన్ కూడా సైజ్, షేప్. ఇఫ్ ద ఫౌండేషన్ ఈజ్ ఇన్ స్టెప్డ్ వన్ అంటే ట్రిబుజాయిడల్ షేప్, if the foundation is in square shape, or if the foundation is in rectangular shape, or if the foundation is in stepped one. So shape of the foundation, size of the foundation, that means width and length and depth. So depth of foundation, so I am writing here, okay na, shape, size and rigidity another. Rigidity, that means rigidity means చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. Rigidity అంటే how it will behave under loads. లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఫౌండేషన్ ఎలా బిహేవ్ అవుతుంది, ఫ్లెక్సిబుల్ గానా, రిజిడ్ గానా, అదనమాట. సో సైజ్ వచ్చేసరికినేమో విడ్త్, డెప్త్, లెంత్, షేప్ వచ్చేసరికినేమో ఇలా. సో బేస్డ్ ఆన్ ది షేప్, బేస్డ్ ఆన్ ది సైజ్, బేస్డ్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ రిజిడిటీ, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు నేచర్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్. If it is a circular foundation, when compared to rectangular, when compared to square, circular is better because in every direction there is a uniform distribution. The load is distributing in a uniform manner. So it is very important. So that's why nature of foundation is also affecting to the bearing capacity of a soil. And third one, settlements. We have ikkada based on the engineering properties, based on the physical properties, based on the
nature of foundation, the settlement will occur. The settlement will occur. First point lo, second point lo, if you did mistake, then the third phenomenon definitely will occur. So మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్ లో చెప్పుకున్నాం సెటిల్మెంట్స్. ఓవరాల్ గా సెటిల్మెంట్స్ అంటే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఎవరికైనా తెలిస్తే అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. How many types of settlements we discussed in previous lectures? Settlements. సార్ డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్ ఒకటి, యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్ ఒకటి. ఓకే, లేట్ గా వచ్చిన లేటెస్ట్ గా చెప్పే అశ్విని, వెరీ గుడ్. సో సెటిల్మెంట్స్ అంటే యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్, డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్. సో యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్స్, డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్, that is not depending upon superstructure. Remember, all the students, remember what I am saying to you. The settlement is not related to superstructural load. The settlement is related to nature of the soil and nature of the foundation. Okay, so if the soil has different character in different location, then the settlement will differential, not uniform. So based on that, settlement will occur. So settlement also affecting to the bearing capacity. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే సెటిల్మెంట్ అనేది బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎలా? ఎప్పుడైతే సెటిల్మెంట్ అవుతూ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా బేరింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? మనం సెటిల్మెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ థియరీస్ యూస్ చేసి సెటిల్మెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ నేను మీకు ఒక కేస్ స్టడీ చెప్పాలనుకుంటున్నా. మరి చెప్పానో లేదు నాకైతే గుర్తులేదు. ఒకవేళ చెప్తే మీరు ఆల్రెడీ వినుంటే ఓకే, ఒకసారి చెప్పండి. కాకినాడలో ఒక స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు, 5 స్టోరీడ్ బిల్డింగ్. చెప్పానా ఈ స్టోరీ? మీకు ఎప్పుడన్నా గుర్తొస్తుందా? 5 స్టోరీడ్ బిల్డింగ్, అపార్ట్మెంట్, 5 storied building in Kakinada. 5 storied building construction చేశారు కాకినాడలో. అక్కడ ఆల్రెడీ బిఫోర్ కన్స్ట్రక్షన్ it is a pond like this. It is a pond. The pond was filled by soil. From one place to another place, that it was damped into that pond. అక్కడ ఆ పాండ్ లో సాయిల్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. 5 స్టోరీడ్ స్ట్రక్చర్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. కొన్ని సంవత్సరాలకి ఒక నైట్ డ్యూ టు ద సడన్ ఎర్త్ క్వేక్, ఓకేనా, సడన్ ఎర్త్ క్వేక్ రావటం వల్ల ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ అయిపోయింది. ఎలా సెటిల్మెంట్ అయిపోయిందంటే సెల్లార్ కాస్త గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కాస్త గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కి వచ్చింది, సెకండ్ ఫ్లోర్ కాస్త ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కి వచ్చింది, 5th ఫ్లోర్ కాస్త 4th ఫ్లోర్ కి వచ్చింది. తెల్లారి 2 వీలర్ కోసం 4 వీలర్ కోసం దిగుతుంటే డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో దిగుతుంటే రోడ్డు మీదకు ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అన్బిలీవబుల్, బట్ ఇట్ వాస్ హ్యాపెండ్. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే అక్కడ సెటిల్మెంట్ అయింది. ఎలా సెటిల్మెంట్ అయింది? బట్ there is no single crack on superstructure. సూపర్ కి మీద ఒక సింగిల్ క్రాక్ కూడా లేదు. మరి అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సాయిల్ అయితే ఫిల్ చేశారు, బట్ కాంపాక్షన్ ప్రాపర్ గా చేయలేదు. అంటే కంప్రెసిబిలిటీ చాలా లోగా ఉంది, లో కంప్రెసిబుల్. ఎప్పుడైతే ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చిందో సడన్ వైబ్రేషన్ కి ద సాయిల్ విల్ కాంపాక్ట్, దెన్ ద వాల్యూమ్ విల్ మినిమైజ్, then the structure will settle. This is the uniform settlement. Whereas differential settlement, uniform settlement అయినప్పుడు మనకు సూపర్ స్ట్రక్చర్ లో క్రాక్స్ ఎక్కడా కనపడవు. డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు క్రాక్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే సెటిల్మెంట్ వచ్చిందో అక్కడ బేరింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది, సాయిల్ బేర్ చేయలేకపోయింది. కాబట్టి సూపర్ స్ట్రక్చర్ విల్ సెటిల్ డౌన్. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. తర్వాత కేసు అయింది, కాంట్రాక్టర్ మీద కేసు పెట్టారు, సంథింగ్. ఇక్కడ నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నా. ప్రాణాలను కాపాడే వాళ్ళు డాక్టర్స్ మాత్రమే కాదు.
civil engineers or engineers are also engineers are also protect human being life in indirect manner. ఒకవేళ ఇంజనీర్ అనేవాడు ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేయకపోతే, ప్రాపర్ గా యాక్షన్ తీసుకోకపోతే, ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అనేది టిల్ట్ అయిపోతే, క్రాక్స్ వస్తే, టిల్ట్ అయి పడిపోతే అక్కడ ప్రాణాలు పోతాయి కదా. జనరల్ గా ప్రాణాలు కాపాడే వాళ్ళని డాక్టర్స్ అంటారు. డాక్టర్స్ కూర్చున్నటువంటి హాస్పిటల్లో ఆ హాస్పిటల్ ని పర్ఫెక్ట్ గా కన్స్ట్రక్షన్ చేయకపోతే ఈవెన్ డాక్టర్ ప్రాణానికి కూడా ముప్పు ఉన్నదని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు. కాబట్టి ఇంజనీర్స్ ఆర్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ఎథిక్స్ అని చెప్పానే. ఇది ఒక ఎథిక్ అన్నమాట. మనకి మనీ వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఫండమెంటల్స్ మర్చిపోకూడదు. మనీ వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి గతాన్ని మర్చిపోకూడదు. మనీ వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని మార్చకూడదు. నీకు ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి నువ్వు కండిషన్స్ ని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తారుమారు చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ ప్రాపర్ గా కాంపాక్షన్ చేస్తే సెటిల్మెంట్ అవ్వదు కదా. ప్రాపర్ గా కాంపాక్షన్ చేయకపోవటానికి రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ దేర్ ఈజ్ ఏ మిస్లీడ్ అదనమాట. సో థర్డ్ వన్, సెటిల్మెంట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్. సెటిల్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ that are affecting to the bearing capacity of a soil. And fourth one, water table. It is very, very important. While we are considering bearing capacity, water table is very important. Water table. Anybody? What is, can you define the water table? Water table. Water table define cheyagalugutara evaraina? Water table. వాటర్ టేబుల్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? వాటర్ టేబుల్ అంటే ఇంజనీరింగ్ జియాలజీలో చదివి ఉంటారు కదా మీరు. ఇంజనీరింగ్ జియాలజీలో చదివి ఉంటారు. తర్వాత ఇప్పుడు గ్రౌండ్ వాటర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా చదువుతూ ఉండుంటారు. అక్కడ వాటర్ టేబుల్ అనే వర్డ్ రిపీటెడ్ గా వస్తూ ఉంటుంది. వాటర్ టేబుల్ అంటే ఏంటి చెప్పగలుగుతారా ఎవరన్నా? ఎనీబడి? వాటర్ టేబుల్, వాటర్ టేబుల్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారమ్మా? ఎవరు లేరా? ఎవరికి ఐడియా లేదా? సో వాటర్ టేబుల్ అంటే, సరే నేను చెప్తాను. వాటర్ టేబుల్ అంటే ద టాప్ సర్ఫేస్, ద లైన్ ఆఫ్ ఎ టాప్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ టేబుల్. జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ అంటున్నాము, జోన్ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్. జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ అంటే గ్రౌండ్ లోపల ఒక పర్టికులర్ డెప్త్ తర్వాత కంప్లీట్ గా అన్ని వాయిడ్స్ అన్ని కూడా వాటర్ తో ఫిల్ అయిపోతాయి. దాన్ని జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ అంటాం. ఆ జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ టాప్ లైన్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్, దిస్ ఇస్ ద జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్. ఇది టాప్ లైన్, టాప్ సర్ఫేస్. దీన్ని మనం వాటర్ టేబుల్ అంటాం. దీనికి ఇంకొక నేము ఫిరాటిక్ లైన్ అని కూడా అంటాం. ఫిరాటిక్ లైన్. సో వాటర్ టేబుల్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ టు ద బేరింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ సాయిల్. నో డౌట్ వాటర్ టేబుల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ 10 minutes ఆఫ్ టైం. ఓకేనా? 10 minutes ఉంది మనకు టైం. మనం కంప్లీట్ చేద్దాము లెక్చర్ ని. సో వాటర్ టేబుల్, సపోజ్ ఇఫ్ ద వాటర్ టేబుల్ ఈస్ ప్రెసెంట్ నియర్ ద గ్రౌండ్ సర్ఫేస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా కూడా మనకి గ్రౌండ్, ఎప్పుడైనా మీరు పల్లెటూరులో బావులు చూస్తే, బావులు, నీళ్ళ బావులు అంటే ఓపెన్ వెల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఓపెన్ వెల్స్ అన్ని కూడా జోన్ ఆఫ్ సాచురేషన్ దాకా వెళ్ళవు, జోన్ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ దాకే వెళ్తుంది. అంటే ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ ఉందనుకోండి, ఓవరాల్ గా ఇలా
మాట్లాడుకుంటే ఇలా డిస్కస్ చేసామనుకోండి ఈ పాయింట్ ని. సో దిస్ ఈస్ zone of saturation, this is zone of unsaturation, this is ground surface. ఓకేనా? ఇక్కడేమో అన్ని వాయిడ్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయి, ఇక్కడ అన్ని వాయిడ్స్ ఫిల్ అవ్వాల, కానీ డ్యూ టు రైనీ సీజన్స్ అన్ని వాయిడ్స్ ఫిల్ అవ్వటానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ నేను 2 లైన్స్ కొట్టా, ఇది ఒక హార్డ్ స్ట్రేటా, ఇది ఒక హార్డ్ స్ట్రేటా అనుకోండి, బెడ్ రాక్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వేయాలనుకుంటున్నాను ఫౌండేషన్ డెప్త్ ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశారు, ఫౌండేషన్ డెప్త్ ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సరౌండింగ్ వాటర్ టేబుల్ ప్రెజెంట్ అయింది అనుకోండి. వాటర్ టేబుల్ అంటే ఏం చెప్పాను, అన్ని వాయిడ్స్ ఫిల్ అయిపోయి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఈ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్నటువంటి వాయిడ్స్ లో వాటర్ ఉంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే సాయిల్ లూజెస్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్, అంటే బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. బేరింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే బేరింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుందో ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ క్యారింగ్ చేయటం అనేది ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు వాటర్ టేబుల్ ఏమవుతుంది, బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? అదే ఇక్కడ సమ్మర్ సీజన్ లో అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాయిడ్స్ లో వాటర్ లేదనుకోండి, అప్పుడు దాని బేరింగ్ కెపాసిటీ ఒకలా ఉంటుంది. వాటర్ టేబుల్ ఉందనుకోండి, దాని బేరింగ్ కెపాసిటీ ఇంకొకలా ఉంటుంది. కాబట్టి వాటర్ టేబుల్ కూడా బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నేను చెప్పాను కదా, అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, నెట్ అల్టిమేట్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, నెట్ సేఫ్ బేరింగ్ కెపాసిటీ, ఇవన్నీ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని చెప్పాం. ఆ ఈక్వేషన్స్ అన్నింటిలో ఇవి వస్తాయి, ఇవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి. సో వాటర్ టేబుల్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ టు ద bearing capacity of a soil. If the water is present in voids, then the bearing capacity will be decrease. If the voids are in dry condition, then the bearing capacity will be increase. So final ga bearing capacity increase avvalanna decrease avvalanna okalla prameyam undi, adentante water అనేటటువంటి ఎలిమెంట్. బేరింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలన్నా డిక్రీజ్ అవ్వాలన్నా మనం వేసేటటువంటి ఫౌండేషన్, బేరింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలన్నా డిక్రీజ్ అవ్వాలన్నా సెటిల్మెంట్, బేరింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవ్వాలన్నా నేచర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది సాయిల్. అండ్ లాస్ట్ వన్ internal stresses. So internal stresses means వాటర్ టేబుల్ ప్రెజెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇంటర్నల్ గా కొంత స్ట్రెస్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్, న్యూట్రల్ స్ట్రెస్, పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ ఆర్ ఓవర్ బర్డెన్ ప్రెజర్, ఇంటర్నల్ గా డెవలప్ అయ్యేటటువంటి స్ట్రెస్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ ఇంటర్నల్ గా డెవలప్ అయ్యేటటువంటి స్ట్రెస్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని కూడా బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది డిపెండ్ అయింది. నాట్ ఓన్లీ న్యూట్రల్ స్ట్రెస్, ఓవర్ బర్డెన్ అంటే ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ మాత్రమే కాకుండా గ్రౌండ్ లోపల ఇంకా కొన్ని స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్ అవుతాయి. ఆ స్ట్రెస్సెస్ వల్ల అంటే కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్ అవుతాయి, టెన్జైల్ స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్ అవుతాయి, షియర్ స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్ అవుతాయి. ఇలా అక్కడ డెవలప్ అయ్యేటటువంటి డిఫరెంట్ స్ట్రెస్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని కూడా బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి internal stresses are also one of the factor that is affecting to the bearing capacity. ఇప్పుడు మనము టోటల్ గా 5 ఫ్యాక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు అన్మ్యూట్ అయ్యి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటమ్మా? మీకు అర్థమైందో లేదో నేను చెప్తాను అమ్మా. వాటర్ టేబుల్ సార్. వాటర్ టేబుల్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. ఓకే. సెకండ్ వన్ ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్పండి. సెటిల్మెంట్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఫౌండేషన్ సార్.
Foundations, nature of foundations. Very good. Next one. Internal stresses, sir. Internal stresses. ఎవరు ఇప్పుడు రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నారు? ఒక అమ్మాయి చెప్పింది. ఆ అమ్మాయి పేరేంటి? Jhansi, sir. ఝాన్సీ. అంటే కొంచెం లావుగా ఉండే అమ్మాయి. నువ్వేనమ్మా? అవునా? అవునా? కాదు సార్. లేటరల్ ఎంట్రీ అమ్మాయినా? ఎస్ సార్, lateral. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో వెరీ గుడ్ ఝాన్సీ. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రెసెస్ అన్నారు. ఇంకేం ఎఫెక్ట్ అవుతాయి బేరింగ్ కెపాసిటీకి? Engineering and physical properties, sir. ఓకే, ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాయిల్, నేచర్ ఆఫ్ ది సాయిల్. అంటే ఇవన్నీ కూడా బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయబోయేటటువంటి ఫార్ములాస్ యూస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వాటన్నింటిలో, ఆ ఫార్ములాస్ అన్నింటిలో కూడా ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. షేప్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, సైజ్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. కావాలంటే మీ చేత చెప్పిస్తా. విడ్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, బేరింగ్ కెపాసిటీలో కొంత మార్పు వస్తుంది. షేప్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ లో చేంజెస్ వచ్చింది అనుకోండి, బేరింగ్ కెపాసిటీలో కొంత చేంజెస్ వస్తుంది. ఓకే, యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ లో చేంజెస్ వచ్చింది అనుకోండి, బేరింగ్ కెపాసిటీలో చేంజెస్ వస్తాయి. వాటర్ టేబుల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనుకోండి, బేరింగ్ కెపాసిటీలో చేంజెస్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ థియరిటికల్ గా మాట్లాడుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనం న్యూమరికల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. స్క్వేర్ ఫౌండేషన్ అయితే ఒకలాంటి బేరింగ్ కెపాసిటీ వస్తుంది, సర్క్యులర్ అయితే, రెక్టాంగులర్ అయితే ఇలా. ఓకేనా? మనం న్యూమరికల్స్ చేయబోయే ముందు ఇంకొక టాపిక్ ఉంది. అదేంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ షియర్ ఫెయిల్యూర్స్. మనం ఫౌండేషన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది ఇన్ షియర్ అన్నాం. అలా ఫెయిల్ అవ్వటానికి ఎన్ని విధాలుగా ఫెయిల్ అవుతుందో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడుకుంటాం. అది అయిపోయిన తర్వాత మనం న్యూమరికల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా? ఫార్ములాస్ చెప్తాను, ఆ ఫార్ములాస్ యూసెస్ డైరెక్ట్ గా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. ఓకేనా? 1 or 2 or 3 క్లాసెస్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, జాగ్రత్తగా వినండి. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? చెప్పించుకోండి, చక్కగా చెప్పించుకోండి. కాబట్టి ఇంకా 1 minute టైం ఉంది. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చు నన్ను. డౌట్స్ ఉంటే మీరు చక్కగా అడగొచ్చు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి, నో ప్రాబ్లం. If any doubt, you can ask, no problem. ఫస్ట్ ఎవరన్నా రాకపోతే, తర్వాత ఎవరన్నా మిస్ అయితే, ఏమైనా పాయింట్స్ మిస్ అయితే మీరు అడగండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో షియర్ ఫెయిల్యూర్స్ మనం అదే కదా చెప్పుకుంది. ఖచ్చితంగా షియర్ స్ట్రెంత్ క్రైటీరియా అంటే షియర్ ఫెయిల్యూర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. వాటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? టైం కూడా less than 1 minute అని చూపిస్తుంది. If you have any doubt, you can ask in personal, no problem, at any time. Okay, right.